कर गीता माने गुरुदेव दया कर दीन जने भास्कर हे तुम्हें विष्णु प्रजापति शंकर हे परम ब्रह्मा परात्पर वेद भणे गुरुदेव दया कर दीन जने अंकुशने नर प्राण करे हरि चाक्षुषने गुणगान परायण देव भणे गुरुदेव दया कर दीन जने मम मानस चंचल राजदीने गुरुदेव दया कर दीन जने मंगल नायक हे सुख शांति भय दायक हे जय ताप हरे सब नाम गुरे गुरुदेव दया कर दीन जने चित्त संगीत वंचित भक्ति धने गुरुदेव दया कर दीन जने महिमा तब गोचर सुधाने गुरुदेव दया कर दीन जने विकार विनाश रहे तब श्री चरणे गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया कर दीन जने गुरुदेव दया गुरुदेव दया कर दीन जने 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 गुरुदेव दया कर दीन केवलम गुरु राम गुरु कृष्ण गुरु बुद्ध गुरु कलि हरि ओम तत्सत् अज्ञानतिमिरान्धस्य
अनंत अरक्षित ओलाशुणी माँ ओलाशुणी को प्रणाम जनाऊँगी। शरणागत दिनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्ते। तत्सहित अनंत गुंफार से प्रस्तर मूर्ति अनंत अनंत संसार महासमुद्रे मग्नान समभ्युदर्वाद अनंत रूपेण विनियोजयस्व अनंत रूपाय नमो। अनंत समस्तंकर मंगल करंतु माँ ओलाशुणी समस्तंकर मंगल करंतु एवं महापुरुष अरक्षित दास तांकर सिद्धि समस्त साधु संत मान तार प्रभाव पड़ू एवं विश्व देश राज्य समस्तंकर मंगल पाई से समाधि भितर रहिक प्रार्थना करते। ये ओड़कणार गोटे पार्श्व रही विदुर मठ जो विदुर कथा आम महाभारत पढ़ुलु पढ़ीचु। भगवान कृष्ण जो विदुर घरे मध्याह्न भोजन करते विदुर को से वर प्रदान करते तांकु महात्मा विदुर बोली संबोधन करा जाउतला। तेबे से विदुरंकर आश्रम यही गोटिक बोली आमे दृढ़ भाव में कहीपरि किंतु विदुरंक नाम अनुजाई एठी विदुरंकर गोटे आस्थान पूजा पाउचंती ये भारत वर्ष बिना निमंत्रण रे शह शह विमान माने दूर बेले आसती भोग टिके खाई बा बिना दक्षिणा नियंतु दियंतु न दियंतु से जाए। ये गोटे अपूर्व लीला ओड़कणा मेलन बोली गोटे प्रसिद्ध ओडिशा रे रही। ओड़कणा मेलन आली झुलन आली झुलन होउची कि नहीं आम आईपारे किंतु ओड़कणार मेलन एपर्यंत चली। यही पवित्र ओड़कणारे जने साधु मध्य कुष्ठ रोग आक्रांत होते बहु लोक मानुले ठाकुर भली पूजा करुले। ना बोधे दुर्गाचरण मुझे आसी सहित साक्षात होती। कंठटी एते सुंदर कंठ जे जो गीतटी से बोली दिखती आखिर लुह धरी। तेरे जहा हो सी आज नहांती देहरे नहांती सहधर्मिणी नहांती किंतु फटोटी खोजुटी फटोटी पाइले आमर आश्रम गुरु तीर्थ स्थान पाए। यही भाव में एठी ठाकुराणी अच्छी ग्राम्य देवी बासुलई
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। माँ बासुड़ई ये ग्रामर ये पंचायतर ये अंचल शुभ काम करंतु मंगल करंतु यही प्रार्थना करुच्ची। देवदेव महादेव कपिलेश्वर ये अच्छी महादेव महात्मान महायोगी महेश्वर महापापहरं देव मंकाराय हरि ओम नमः शिवाय महारुद्राय महाकालरुद्राय कपिलेश्वराय। এই দেবদেব মহাদেব কপিলেশ্বর আজির ভারতবর্ষকু আজির বিশ্বকু ধ্বংস মুখরু বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মুখরু রক্ষা কর। এই যে ওড়কଣା গ্রাম এই অঞ্চলকু 1970 ମସିହାରୁ 71 ମସିହାରୁ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ଅନେକ ଥର ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟି ଥିଲେ ଆଜି ବି ଅଛନ୍ତି, ଦେହ ଚାଲିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛି, ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। এই ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏକ ସନ୍ଥଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ବା ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସନ୍ଥଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବେଣୁ ବାବା। ସିଏ ନୂଆ ଲୁଗା ଦୀକ୍ଷା ନେବାର ଯେଉଁ ସରଞ୍ଜାମ ଆବଶ୍ୟକ ସେସବୁ ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖିଥିଲେ। ରାତି ପାଇଲେ ସେ ବେଣୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। ସେଇ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜଣେ କହିଲା କି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ଆଉ କିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ତମର ଗୁରୁ ବେଣୁ ବାବା ନୁହନ୍ତି, ଅରିଲୋରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ତୁମର। ସେତେବେଳେ ଅରିଲୋ ଆଶ୍ରମ କହିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳି ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିଆ ଚାଳି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ହାଟ ଚାଳିଆ, ଗୋଟେ ହାଟ ଚାଳିଆ ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ଥିଲୁ। ଇଏ ବାବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳକୁ ମାତ୍ର ଆଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। 10-15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଆଶ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ତୁଳସୀ ଫୁଳସୀ ଦେଉଥିଲି। ଇଏ ବାବୁ ଇଏ ବଂଶୀଧର ଇଏ 3 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ସେଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରେ, 2 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ। ଆମର ସେତେବେଳେ କେମିତି ଭାତ ଡାଲମା କରି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ହାଟ ଚାଳି ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ଅନୁସରଣ ରହନ୍ତି, ଉପାଧିଆ ରହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଗୁଳା କେତୋଟି ପାଇକିରି ଇଏ ବଂଶୀଧର ମଧ୍ୟ ଥାଏ। 2 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, 2 ଦିନ କି 3 ଦିନ ପରେ ପଚାରିଲି, ବାବୁ ତମ ଘର କେଉଁଠି? ସେ କହିଲେ ଓଳକଣା। ଓଳକଣା ଗୋଟେ ଗାଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ସେ କେଉଁଠି ଯାଇକି କ'ଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବି। ମୋ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେବ? ମୁଁ ତ ମୋତେ 15 ଦିନ ହେଲା ଶିଷ୍ୟ ହେଇଛି, ମୁଁ ପୁଣି ତମର ଗୁରୁ ହେବି, ଆର ମାନେ କ'ଣ? ମୁଁ ତ 15 ଦିନ ହେଲା ଘରୁ ଆଇଲି, 15 ଦିନ କି 20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହେବ। ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନେବି। ମୁଁ ଯଦି ନେବ ତାହେଲେ ମୋତେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଲେ ମୁଁ ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ରାତିରେ ସେମାନେ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ।
ଏବଂ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନାମଟି ଆଜି ମାନେ କରୁଥିଲେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନାମର ତତ୍ତ୍ୱଟା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାର ହେଇପାରୁନି। ସେଇ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଦେଶ ଆସିଲା ଏବଂ ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ କେତେକ ଭକ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ କରି ଦିଆଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ 5 ଜଣ କି 5-6 ଜଣ ଲେଖା ରହିବେ। ତାଙ୍କୁ ରୁଟ୍ ସବୁ ଦିଆହେଲା ଯେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ବାହାରିବ, ଏଇ ଜାଗା ଯାଇ ଏମିତି ବୁଲିକିରି ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାହେଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କୁହାଗଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲେ। ଆଜି ବି ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋର ମନେ ଅଛି, 3ଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ ଗଲେ। 2ଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟା ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ଗ୍ରୁପଟା ଏଇଟା ଶେଷକୁ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ 5-6 ଜଣ ଏବଂ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଧୂଳି ଫୁଳି ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ସେ ଗ୍ରୁପଟାକୁ ଦେଖିଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପଟା ଯାଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସେ ଦଣ୍ଡବତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଥର ଦଣ୍ଡବତ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କପିଳେଶ୍ୱର ସେଇ ଗୋକର୍ଣ୍ଣେଶ୍ୱର। ଶିବ ତ ଜଣେ, ସେଟା 5 ଜଣ 10 ଜଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ଥର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦାବି ଦିଆଗଲା। ରାତି ପାଇଗଲା, ସିଏ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଆଡ଼େ ରହିଲେ। ରାତି ପାଇବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପରେ ଆଇଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରୁଥିଲ ନା ଏମିତି ରାତି ଯାକ ଏହା ଚାଲିଛି ଆଉ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗ୍ରୁପଟି ତାପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର କିଛି ବିଘ୍ନ ହେଇନି, ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପଟି ପ୍ରଥମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୋର ଯାହା ମନ ହେଲା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ଦେଇଥିବି। କ'ଣ ଦେଇଥିବି ମୋର ବି ମନେ କିନ୍ତୁ ଦେଇଛି। ଏଇ ଘରର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟି, ଏଇ ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଲୋକ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଶ୍ରମର ପ୍ରଥମ ଗ୍ରୁପ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରଥମ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରୁପଟି ଯାଇଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ସେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଏଠି ରହିଛି। ବହୁତ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିନି, ଗୋଟେ କହିଲି କଥା। ସେ ସବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପଥର ଥିଲା, ସେ ପଥର ଉପରେ ସବୁ ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ ଧୋଉଥିଲେ, ପରିସ୍ରା କରୁଥିଲେ, ମୁହଁ ଫୁହଁ ଧୋଉଥିଲେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ ବୋଲି ଆମେ କହିଲୁ ସିଆଡ଼େ ତ ସେ ପଥର ମିଳୁଛି, ସିଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଆଉ ବଂଶୀଧର ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ଚାଲିକି ଯାଇ। ସେଦିନ ହେଇଥିଲା ପୋରୁଆ ଅଷ୍ଟମୀ। ଏଠି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ସବୁ ଖାଇଲୁ। ସେଠି ଆମର କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଭୁଲିଗଲେଣି, ଏଣ୍ଡୁଅ ପୋକ ଏମିତିଆ ସବୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଡକରା ହେଲା ଯେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ପଥର କେଉଁଠି ନେବା, ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା। ସିଏ ଗୋଟେ କହିଲେ କେଉଁ ପଥର ଆଉ ନାହିଁ, ପଥର ନିଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ମଗେଇଦେବେ। ଚଣ୍ଡିଖୋଲଟା କେଉଁଠି, ମୁଁ ଯିବି କେତେବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିବି, କ'ଣ କରିବା। ଶେଷକୁ ସେଇ ଲୋକଟି ବୁଲି କହିଲା, ବାବା ଗୋଟାଏ ପଥର ଏଇଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପଥରଟି ଅପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ରହିଛି। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେଇ ପଥର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇ ଗୋବର ଗୋମୟରେ
ତାକୁ ଲିପନ କରି ପଞ୍ଚାମୃତ ଛିଞ୍ଚି ତାକୁ ଆମେ ଏଇଠୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ନେଲୁ। କୀର୍ତ୍ତନ କରିଲୁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି ଗଲୁ। ସେଇ ପଥରଟି ଆଜି କୁଦାନଗରୀ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୁଦପାଟଣା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତେଶ୍ୱର ହେଇ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅନେକ କଥା। ଏଇ ଗାଁର ଦୁର୍ଗାଚରଣଙ୍କର କଥା ତ କହିଲି। ଏଇ ଗାଁର ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଶିଷ୍ୟ ବି ଆମର କମଳା, ଅନ୍ତ, ବଟ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଆହୁରି କେତେକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। କିଏ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲେଣି, କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଜଣ ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବଟ ଅଛି, ତାର ସହଧର୍ମିଣୀ ବି ଅଛନ୍ତି, କମଳା ବି ଅଛି, ଅନ୍ତ ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ, ସର୍ବେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁଡ଼ିବେ କାଳ ବେଳେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଆମର ଏଣ୍ଡର ହଳଦିଆ ଯଦୁ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ ଏବଂ ଆଉ ସବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଯେଉଁଠି ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଓଳକଣା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ଏଇ ଗାଁକୁ ଥରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ବସିଛି। ଆপিଲର କେତେଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦିବ୍ୟସିଂହ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜି ବସିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବାକୁ, ସିଏ ବଳିଆ ବାବା ଏ ଗାଁକୁ ଆଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେତେବେଳକୁ 2-4 ବର୍ଷ ଗତ ହେଇଗଲା। ସେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆପଣ ଏଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆଇଛ ବା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ନାଇଁ ଗାଁ ନାଁଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗାଁ ନାଁଟା ଓଳକଣା। ନା ଲେଖା ଅଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବହିରେ, ଗ୍ରାମ ନାମ ଓଳକଣା, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେବେ ବଣା। କ'ଣ ହେଲା? ଗାଁ ନାଁ ଓଳକଣା, ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେବେ ବଣା, ଆମେ କିନ୍ତୁ ହବୁନି। ଆମେ ତ କେତେ ଥର ଆଇଲୁ, କାହିଁ ତ ବଣା ହେଇନୁ, ତ ରାସ୍ତାଟା ପାଉଛୁ ଠିକ୍। ସେଇଠି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି କିଏ କେଉଁଠି କ'ଣ ଗୋଟାଏ ମିଛରେ କି ସତରେ ଲେଖିଦେଲା, ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକିରି ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ହେଉଛି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି କହୁଛି। ଏଠି ଓଳକଣା ଗ୍ରାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି, ଏଠି ବିଦୁରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଇଏ ଓଳକଣା ଗ୍ରାମଟି ହେଉଛି ବିଦୁରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର, ତାମାନେ ଭକ୍ତଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଇ ଭକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରର କିଛି ଦୂରରେ ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ସିଦ୍ଧିପୀଠ। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ବଣା ହେବେ, ପୁଣି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ କେମିତି? ପ୍ରଥମ ଇଏ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଓଙ୍କାର। ଓ ଗୀତାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରଂ ମାମୁନୁସ୍ମରଂ ଯ ପ୍ରୟାତି ତେଜନ ଦେହ ସଦାତି ପରମା। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ, ଓମ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ନାମ ଅଛି, ସେଇ ନାମଟିକୁ ଯଦି ତୁମେ ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ସ୍ମରଣ କରିବ,
ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ଆଉ କୌଣସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଟି ଖଣ୍ଡି ବାଜିଯିବ। ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପାଣି ଦେଉଥିବେ। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଓମ୍ 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 ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କଲ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ଗତି ଲାଭ ପାଇବ। ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟାହରନ୍ ମାମନୁସ୍ୱର। ଓମ୍ କହିଲେ କ'ଣ? ଅଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ମ ସମାନ ଓମ୍। ସେଇଟା ପୁଣି କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟ। ଆଜି ସକାଳୁ ନାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଅ। ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହେଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଅ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଉ, ଶେଷ ହେଲେ ସିଏ ହୁଏ ମ। ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ଯେଉଁଦିନ ସେଦିନ ଅ, ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବୁ ସେଟା ଉ, ଯେଉଁଦିନ ଦୁନିଆରୁ ଯିବୁ ସେଟା ହେବ ମ। ଓମିତ୍ୟେକାକ୍ଷରଂ ବ୍ରହ୍ମ। ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ଯଦି ଜପ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସେ କଥାକୁ ଭାଗବତରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଗଲା, ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ଓଙ୍କାର। ସେ ତିନୋଟି ଧାମକୁ ସେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯାଉଛୁ ଧାମ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଧାମ ଏଇଭଳିଆ ଯାଇଥିଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରୁ ଆଜିକି ମାସେ ହେଲା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା, ଫେରିବି ଆସ। ଗୋଟିଏ ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି କି କେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି, କିଛି ଭଲ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଓଙ୍କାର ଭିତରେ ତିନୋଟି ଧାମ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେମାନେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଓଙ୍କାର ଲେଖିବା। ଆଗ ଲେଖିବା ଓ ପରେ ଲେଖିବା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ତା ଉପରେ ଦେବା ବିନ୍ଦୁ। ସେ ବିନ୍ଦୁଟି କିଏ? ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟଂ ମହାଶୂନ୍ୟଂ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଧାମ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଧାମ। ତା ତଳଟା ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା କିଏ? ମାତୃଧାମ, ଶକ୍ତିଧାମ, ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା। ତା ତଳଟା ହେଉଛି ଓ କହିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସବୁ ଆରି ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡ ପକାନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ପକାନ୍ତି। ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା।
ତାକୁ ଆମେ କାଟିଦେବା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ବସିକିରି ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଚାଲିଗଲା ତା ରୂପଟିକୁ ଅଙ୍କନ କରି 9 ଥର ଯଥେଷ୍ଟ। 9 ଥର ଯଦି ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଯଦି ସେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଗତି ଲାଭ କରେ। ତେଣୁ ଓମ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରରାଜ। ଇଏ ଗ୍ରାମର ମୂଳ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ଓ। ତାପ୍ରତି କ'ଣ ଟା ଓଡ଼ିଆରେ ସିନା ଳ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟା ହେଉଛି ଲ। ଆମର କେମିତି ସବୁ ମାନେ ବହୁତ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତମେ ପ୍ରଣାମ କରିବ, ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଗୁଡ଼ା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନା। ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରଂ ଧାମ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତଂ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ବଳଦେବଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଅନନ୍ତଙ୍କୁ, ବିଦୁରଙ୍କୁ ମାନେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯାହା ତ ମାଗିବା କଥା। ଲଟା କୋଉଠି? ଲର ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଲୟ। ଏଇ ସ୍ଥାନକୁ ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ, ଲରେ ଲଲାଟ ଚକ୍ରକୁ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନ କର। ଆଖିକି ବୁଝିବ ନା ଆଖିକି ଏମିତି ଓଲଟେଇକି ଅନେଇବ। ଇଏ ହେଉଛି ଲର ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଲ ପାଖରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଇ ଲ ବିନ୍ଦୁ ପାଖରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତମେ ଆଜି ଏଇଠି ସତସଙ୍ଗ ହବ। ତେଣୁ ଆଜି ହଉଛୁ ଓଳକଣା ଆସିବି ବୋଲି ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନଥିଲା, କେନ୍ଦୁଝରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ନଥିଲା। ପଛରେ କେନ୍ଦୁଝର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଗୋଟେ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଭାଗୁ ମାନେ ଇଏ କହୁଛି ଯେ ନାମ ସେଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ନାମ ସେଦିନ ହେଉଛି, ବାବା ଟିକେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଭଲ ହବ। ହଉ ପଶିଯିବା ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଏମିତି ପଳେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସିନା ବାହ୍ୟ କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ କଥାଟା କ'ଣ? ଆଜି ଏଠି ଆସିବାର ଅଛି, ତେଣୁ ଆସିଲି। ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇକିରି ରହିଛି ଅମୁକ ଦିନ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ତତେ ଭଗବତ କଥା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶୋଇଛନ୍ତି, 21 ଯାଇନି। ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଷଠୀରେ ବି ଆସିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣସ୍ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ବଂଶୀ ବିଭୂଷିତ କରା ନବନୀଳ ପୀତାମ୍ବରା ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ସୁନ୍ଦର ଯାହାଙ୍କର ହାତରେ ବଂଶୀ, ଯମୁନା କୂଳରେ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ଯେ ବଂଶୀବାଦନ କରୁଥିଲେ, ରାହାସ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ହେଉଛନ୍ତି ବଂଶୀଧାରୀ ବା ବଂଶୀଧର। ତାଙ୍କୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଡାକୁଛି। ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ
ଗୋବିନ୍ଦ ଶୋଇଛନ୍ତି ଷଠି ଆଇଲେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିଦେଇକି ଏକା ଛାନିଆ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଙ୍କ ରୂପଟା କ'ଣ ଥିଲା ଗୀତାର ସେଇ ଶ୍ଳୋକ ସେ ହାତ ଗଣି ପାରିଲେନି କେତେ ହାତ ଥିଲା, ଆଖି ଗଣି ପାରିଲେନି, କାନ ବି ଗଣି ପାରିଲେନି, ପେଟ ବି ଗଣି ପାରିଲେନି। ସେ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ଅନେକ ବାହୁ ଅନେକ ବାହୁ ତ ଗଣି ପାରିଲେନି କେଇଟା ବାହୁ। ଷଠି ଦେଖିଲେ ଇଏ ତ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତା ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନୁହଁ ଇଏ। ତେଣୁ ସିଏ ନମସ୍କାର କଲେ ଆକାଶାତ୍ପତିତନ୍ମତୋୟଂ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର। ସେ କେଶବଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରି ପଛେଇ ଷଠି ପଳେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଏଇ ତ ମୋତେ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଦେବ ଜଗତର ଭାଷାରେ ସେ ଷଠିଙ୍କି ଡାକିଲେ। କହିଲେ ଷଷ୍ଠୀ କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋର ଆପଣ ମୋତେ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବି, ମୁଁ ସେଇପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖୁନା ନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କିଏ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବ? ହେ ଭାଗ୍ୟଧର, ହେ ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାକିରି ପାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବି? ନା 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 ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଷଠି ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ତାହେଲେ ହଉ ଯଦି ଲେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବି। ସେ ନାଁ ଧରିକି ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଅଟକି ଗଲେ। ସେ ଅଟକି ଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଭାଗ୍ୟ ଲେଖା ସରିଗଲା? ନା ସରିନି ପ୍ରଭୁ, ଗୋଟେ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଗାଟା ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କାଟିଦେବେ। କ'ଣ ସେ ଅଡ଼ୁଆ ଜାଗାଟା? ଆପଣ ଜୀବନ ତମାମ ସଂଗ୍ରାମ କରିବେ। ଜୀବନ ବାଲ୍ୟଠାରୁ ଇଏ ଦେହତ୍ୟାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ହେଉଛି ସଂଗ୍ରାମମୟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାରାଶବର ହସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ। ସେଇ କଥାଟା ମୋ ମନକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣ ସେଇଟା କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ସତୀ, ଜାରାଶବର ହସ୍ତରେ ମରିବି ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖ। ମୁଁ ଯଦି ଭାଗ୍ୟ ନ ଭୋଗି ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି ରହିବନି, ଲୋକ ଆହୁରି ବାଳୁକା ହେଇଯିବେ। ଇଏ ମଦ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମଦ ଖାନା ତୋ ଲିଭର ଖରାପ ହେବ। ତାକୁ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ତୋର ହାର୍ଟ ଖରାପ ହେବ, କିଏ କହୁଛି ତୋର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେବ। ସିଏ କେମିତି କହୁଛି ହଁ ଖାଉଥିବ କିଛି ହେଇନି, ମୋର ତ କିଛି ହେଇନି, ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଖାଉଛି ତ ଖାଇବି ଆଉ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମ।
ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ମାନିବୁ ନେଇ ନ ମାନିଲେ ଆମେ ଦଣ୍ଡିତ ହବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗାଁର ଯୋଗୀ ବାବୁ ଯେ ଗାଁର ଜମିଦାର ବଂଶ ଲୋକ ଆମର ମହାବିନାୟକ ପଞ୍ଜିକାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗଣକ। ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାବିନାୟକ ପଞ୍ଜିକା ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି। ସେ ବୋଧେ 100 କେତେ ବର୍ଷରେ ଦେହ କଲେ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ DSP ଚାକିରି କରିଥିଲେ। ସେଠୁ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ତମାମ ବ୍ରିଟେନରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା କ'ଣ କହନ୍ତି ପେନସନ୍ ଆସେ। ଯେତେବେଳେ ପେନସନ୍ ସେ ପାଇବେ ତାକୁ ବାଣ୍ଟ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବାଣ୍ଟଟା ଆସିବ ମୋ ବୋଉ ପାଖକୁ, ମୋ ବୋଉକୁ ସେ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣ୍ଟଟି ଆସିବ ମୋ ପାଖକୁ, ବାବାଙ୍କର ଏଇଟା। ତୃତୀୟ ବାଣ୍ଟ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି କ'ଣ କର। ଏଇଭଳି ଯୋଗଜନ୍ମା ଲୋକ ସେ ଥିଲେ ଯୋଗୀ ବାବୁ, ଏଇ ଗାଁର ଏଇ କୋଠାଟା ପରେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ସିଏ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ଏମିତି ଲୋକ ଥିଲେ, ସେ ଆସି ଆଶ୍ରମରେ 2-4 ଦିନ ରହିକି ଯାଇଛି। ମହାବିନାୟକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶେଷ ବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋର ମାନେ ସେ ପଞ୍ଜିକା ଶିଖୁଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ଚଗଲା ଚିନ୍ମୟାନନ୍ଦ ଯାଇଛି। ଖାଲି ଏତିକି କହିଲେ ଆଉ ମୋର ତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବାବା ଅଛନ୍ତି ନା, ବାବା ନାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ତ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦେଖା ହେଇପାରିବନି, ବାବାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ କରେ। କହିଲେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଉ 100 ବର୍ଷ ପୁରିଲାଣି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିଲା। ସେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟମାନ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ପୁଅଟିଏ ବି ଚାଲିଗଲା, ତଥାପି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଟଳ। ଏମିତି ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିକିରି ହରଉଛୁ, ତାପରେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଆଉ ନାହିଁ। ସଜନ କଥାଟି ହେଲା, ସଠି କହିଲେ, ଏ ଭଗବାନ କହିଲେ ସଠି ତୁମେ ମୋ ସେଇ ନାଁଟାକୁ ଆଗ ଲେଖ। ମୁଁ ବାଳିକି ବିନା ଶତ୍ରୁତାରେ ମୁଁ ବାଳିକି ମାରିଛି, ମାନେ ଯେନ ବାଣେ ହତ ବାଳି, ଯେନ ବାଣେ ହତ ମମ। ମୁଁ ସେଇ ଦଣ୍ଡଟାକୁ ମୁଁ ପାଇବି। ତାପରେ ସଠି ଫେରି ଆସିছে। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଦ୍ମ କହୁଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ମୁଁ କୁଶକେତୁ ଆସନ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆସନ। କୁଶକେତୁ ଆସନ ଶ୍ରୀନିବାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଘର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ପଦ୍ମାଳୟା ବୋଲି ମୋତେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ କୁଶକେତୁ ଆସନ ଶ୍ରୀନିବାସ, କୃଷ୍ଣ କରେ ନାଥ, କୃଷ୍ଣ କରେ ଥାଇ ନାଥ ଦିନ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ମୁଁ ଥାଏ, ପଦ୍ମ ଥାଏ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଶିଶିର ଆସିଲା, ପଦ୍ମ ମନ ପଡ଼ିଗଲା, କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ ଏକାଳେ, ବିହି ଭୋଗ ଥିଲା ଯାହା କପାଳେ। ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କିଏ ବାପାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛି, କିଏ ବୋଉକୁ ବାଡ଼ଉଛି, କିଏ ମଦ ପିଇକି ରାସ୍ତାରେ ଗଡ଼ୁଛି, ଚରସ ଖାଉଛି।
ବାବୁସୁଗାର ଖାଉଛି କ'ଣ କରୁଛ ପଚାରିଲେ ପୁଣି ତମକୁ ସେ ମାଡ଼ ବସାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଜି ସୁଧାରିବି କାଲି ସୁଧାରିବି ସେ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶପଥ ନିଅ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ରହିଲା ये घर अच्छी ये ढील अच्छी वंशीधर गाँटी जोगी बाबू घर अच्छी जोगी बाबू गाँटी तेणु सज्जन ये लिखी से नदीर डीपी दांडी तो ही अनामिका चंडी से नदीर डीपी दांडी तो ही अनामिका चंडी से चंडी भय हंस शून्य गमना अब किए लिखी अरक्षित दास लिखी एवं से चंडी की कही तुम ये विदाय दियो आज गोबरी नदी अच्छी ओराशुणी पहाड़ अच्छी ओराशुणी पहाड़ ऊपर ठिया आज बौद्ध कीर्ति देखा सी पुणी माटी तले पोता होता एवं उद्धार कर किंतु ये एभली महापुरुष थिले ये ताको कथा तो आप मैंने बेसी जानी थे अल्प जानी यही भली महापुरुष मैंने सब जन्म ग्रहण तांको भूली जाऊ से जहाँ हो से पीठर अनंत गुंफार ये सेवक मात्र 20 मिनिट कि अधघंटा खंड तारी भितरे गोटे धाड़ीर निर्देश आज भी बलिया मन रखी से निर्देश को नहीं मु सारा भारत वर्ष बुलूँ कि आपण घर पाखे से यही पाखे हो से जहाँ हो सठी फेरी आसिले ये भाग्य लिखिले भगवान कृष्ण पूतना सकटा समस्त को माइले किंतु जारा सबर जत बड़े शरविद्ध कला सी निजे शरटा को मारी मैं हतबाक कहीकि छानिया ठिया होगा कृष्ण को अनेले सी शियाली लतारे दोड़ी खेलुले ये अनेले जारा एमती कहीं होत भयभीत कहीं सी कहले जे प्रभु मु भूल कर देती किंतु भगवान कहले माँ भई जरे हे जरा तू भय कर ना जेन बाणे हत बाड़ी जेन बाणे हत बाड़ी पाखे मो ऋण रही जाइला तू आज पूर्ण कर केवल एतिकी ते मु कहूँ तू टे जा अर्जुन को टे युधिष्ठिर को कहबू टे अर्जुन को मो पाखु पठेबू से कथा पालन कर जरासंध हे लीलामय आम भागवत कथार कहवा लीला विधृत कले माया संसारे
ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସେଇଟା ଯେଉଁ କେନାଟାକୁ ଦେଲ ସେଇଟା କେଉଁଟାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ କେମିତି? ତାହେଲେ କଳା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଶିଖାଅ। ଆମର ସେ ହରି ଚୈତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ। ତମେ ବୋଲ ଏକାଦଶ ସେ ଅଡ଼ା ପୁଣି କ'ଣ ସେ କେଉଁଟାକୁ ମିଶେଇବନି। ତେଣୁ ତାଳ କାଟ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ତାଳ ଗଛ ଚଢ଼ିକିରି ଗଳି ପଡ଼ିଆ ତଳକୁ ଯା, ତାଳ କଣା ହେବା ବି ସେଇଆ। ତେବେ ସଜ୍ଜନ ଯାରା ଶବର ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାରା ଶବର। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଯାରା, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ତେବେ ତ ଜାଣିଛ ଯାରା ଶବର ପୁଣ୍ଡରିକ ତୀର୍ଥକୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଉ ମାନେ ଋଷିମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଋଷିମାନେ ଫେରୁଥିଲେ, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ତା ଭିତରୁ ମୁଁ ତ ଆଉ ଗୋଟା ପେଟରେ ଗୋଟାଏ ଲୁଗା ଫୁଗା ଗୋଟେ ଲୁହାର ପଥର ଫଥର ଦେଇକିରି ସେ ପେଟଟାକୁ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା କରିଦେଲି। ଉଞ୍ଚା କରିଦେଇକି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲି। ଋଷିମାନେ ଦୁର୍ବାସାଦି ଋଷିମାନେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଚାରିଲେ ଏ ପିଲା କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ମୁଁ ମୋତେ ଯାହା ଶିଖେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି। ମୁଁ ତଳକୁ ଟିକେ ମୁହଁ ପୋତିକି ଠିଆ ହେଲି। ଋଷିମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଇଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମକୁ ଠସିଲି କରୁଛୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଇଏ ମାଟି ଏ ପୁଅଟେ ତାକୁ ଝିଅ ବେଶ କରିছে। ମାତୃ ଅପରାଧ, ପିତୃ ଅପରାଧ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅପରାଧ ଇଏ ସବୁ କେବେ ବି ଜୀବନରେ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଗରିବ ହେଇପାର, ସଜନା ପତ୍ର ଶାଗ ଯଦି ଖାଇବ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ପରର ତଣ୍ଟି ଚିପି ପରର ଧନ ଆଣି ତୁମେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇକିରି ସୁଧ ଭାତ ଖାଇବ, ସେ କେବେ ହେଲେ ସେ ଭାତ ତୁମକୁ ହଜମ ହେବନି। ଭାଗବତରେ କହିଥିଲେ ଦୁଃଖେ ସଞ୍ଚିତ ଯେତେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଲେ ଋଷିମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକିରି ଅନେଇଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ନାରୀ ଗର୍ଭପାତ ହେଇଛି, ଏହାର ଗର୍ଭେ ଅଛି ବାଳ, ଏହାର ଗର୍ଭେ ଅଛି यार गर्भरे गोटे पिला अच्छी निष्ठुर लुहार मुसल। आज ये पिलाटा जन्म हम से कौन कर जदुवंश को ध्वंस माने या कही ऋषि मैंने पलैले तापर से लुहा मुसलटा जन्म है ताकू कौन करेंगे बर्तमान करेंगे कौन बड़ अड़ुआ हो गला भूलटा करू करू बहुत भूल हो गला ताकू नहीं उग्रसेन सभा तले पहुँचले उग्रसेन कहले मु आउ कौन करी अरे पथर को घसिकी चूना कर दियो चूना कर किए ना भीम घस बड़ुआटा भीम नहीं समुद्र पानी माने घसीला घसी 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 टिके रहा यहीटा आउ कौन कर गाँव एड़िकी बकटे पानी खुआ देखु भूल करी आमे भूल को सुधारू
କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରି ମଣିଷ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ପାଏ? ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକ କଣ୍ଟା ପାଣି ଭିତରକୁ ଗଲା ତାକୁ ବାଳିଆ ମାଛ ଗିଳିଲା। ବାଳିଆ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଗିଳିଲା ସିଏ ଗୋଟେ କିରାତ ଶବର ସିଏ ତାକୁ ସେ ମାଛକୁ ଧଇଲା। ସେ ମାଛକୁ ଧରିକିରି କାଟିଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଲୁହାର ଭୂଷଣ ଲୁହାର ଗୋଟାଏ ଦେଖିଲା ଚକଚକ ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଧନୁଷର ହେବ। ତାକୁ ନେଇ ସେ ଜାରା ଶବରଙ୍କୁ ଦେଲା। ଜାରା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜା। ଜାରା ଧନୁଷ କରିକି ରଖିଲେ ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ଆଉ ସିଏ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ? ତେଣୁ ଜୀବନରେ କେତୋଟି ଅପରାଧ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ନାମ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୁରୁ ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ସେବା ଅପରାଧୀ ହେବି ନାହିଁ, ମୁଁ କର୍ମ ଅପରାଧୀ। ଏମିତି ଯାଉଁ ଯାଉଁ କୋଉଟା ବରକୋଳି ଖାଇଦେଲ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ କହୁନି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଜାଣି ଶୁଣି ଗୁଡ଼ାଏ ବେକାର ଭୁଲକୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ସେ ସଜ୍ଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାରା ଶବର ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଆସିଲେ। ସେ ଅର୍ଜୁନ ସେମିତି ଗୋଟେ ସାଡ଼କୁ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଲି ବସିକିରି କହୁଛି। ମାସେ ହେଲା ଏମିତି କହୁଛି, ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ କହୁନି, ହିନ୍ଦୀରେ ସବୁଦିନ କହୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟିଏ କାଲି କେନ୍ଦୁଝରରେ କହିଲି, ମୋତେ ଖାଲି ମୋ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା। ଆଜି ବି ସେଇଆ ହେଉଛି। ଆଉ ମେଘ କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ହେଇଛି କାଦୁଅ କଲାନି ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ବିପଦ କଥା କହି ପଳେଇବା। ପୁଣି କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆସିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଏଇଠି ଆମେ ବସି ଏଇ ତ ଗୋଟେ ସନ୍ଥ ଟୁଙ୍ଗି ଭଳିଆ କରିଦେଲେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ। ଆଉ ସାଡ଼େ ଇଏ ଦୋକାନ ଘର ସାଡ଼େ କର, ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା। ହଉ ସଜ୍ଜନ, ଓ ଆଉ ରଟା ତ କହିଲି। ଆଉ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ କୋଉଠି? ମର୍ଯ୍ୟାବେଶ ମନୋଜେମା ହିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ ସଦୟା ପରಯೋକେ ସେ ମେ ଯୁକ୍ତ ତମ। ମନଟିକୁ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ରଖିଥାଅ, ମନଟିକୁ ଗୁରୁ ନାମରେ ରଖିଥାଅ, ମନଟିକୁ ଆଦର୍ଶରେ ରଖିଥାଅ। ସେଇ ଲୟ ରଖିଥିଲେ ଜୀବନଟା ମୁକ୍ତି। ହେଉଛି ଓ ଳ। କ କହିଲେ ମସ୍ତକ। ଲଲାଟ ଚକ୍ରଟି ମସ୍ତକରେ ଅଛି। ଇଏ ମସ୍ତକ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତୁମେ ଜାଣିଶୁଣି ଭୁଲ କରୁଛ। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତମରି ଭିତରେ ଅଛି। ଯାହା କରୁଛ ତାକୁ ଆଗେ ପଚାରିକିରି କର। ତାକୁ ଯଦି ପଚାରି ପାରୁନା ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାର। ଗୁରୁ ତୁମକୁ ମାର୍ଗ କହିବେ। ଇଏ ହେଉଛି କ। ଆଉ କ କହିଲେ କ'ଣ? କର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ଆଖିର ଲୁହ ଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଆଖିର ଲୁହ ଛୁଟାଇ
ଲୁହ ଦେଇ ବିପଦ ଆସୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ନାହିଁ, ଆଖିର ଲୁହ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ବିପଦ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଖାଲି ରୋଗ ହେଲେ କାନ୍ଦିବ ଆଉ ବିପଦ ଆଇଲେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦରେ ବି କାନ୍ଦ। କାହା ପାଇଁ କାନ୍ଦିବ? ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦ। ସେ ହସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ସେ କାନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଓଳକ ଣା କହିଲେ ଣାଟା ହେଉଛି ନା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛୁ ଣା, କିନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରକୃତ ଅକ୍ଷରଟି ହେଉଛି ନା। ନା କହିଲେ ନାମ, ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ଥାଇ ସଦା ନ ଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପାଲ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହେଇଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଏ ବର୍ଷା ହେଲାଣି କିଏ ଯାଉଛି, ଆଉ ସଇଲା ଆଉ ଏ ଘରେ ମାଛ ତରକାରୀ ନ ଖାଇ ଭାତ ଡାଲମା କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ, ସଇଲା ଭକ୍ତି ଏଇଆ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଏଠିକି ଆଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ସବୁ ବୋକା? ଆପଣମାନେ ଯିଏ ନ ଆଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ସେଇଭଳି ଦୃଢ଼ତାକୁ ନେଇ ନା ବଳିଆ ଆଇଛି ବିପଦ କଥା ଶୁଣିବା। ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜା, ଯାହାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ ସେ ଆସିବ କେମିତି? ସେ ଆସିପାରିବନି। ସେ କହିଲେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହେବ, ତା ବର୍ଷାରେ ମୋ ଛିକ ହେବ, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଇଏ ହେଉଛି ନାମର ମହିମା, ନାମର ମହିମା। ଜାଣି ନ ଜାଣି ତୋମ ଭାଗବତରେ ସେ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ମୋହର ନନ୍ଦ ଯେନେ ନ ଥାଇ ମୋହର ଆତ୍ମା ଯେନେ ନ ଥାଏ ମୋହର ଭାଇ ଫଳ ପାଇ বিখ্যাত ভুব তুজে মোহর প্রিয় ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଦୁନିଆରେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ପାଇବେ, ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ନ ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସତସଙ୍ଗ ଭକ୍ତି, ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ରୂପକ ମୁକ୍ତା, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳେନି, ସବୁ ବଜାରରେ ମିଳେନି, ସବୁ ହାତୀ ଭିତରେ ମୁକ୍ତା ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସଜ୍ଜନ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଆସିବ
ତାକୁ ଆପଣମାନେ ହରେଇବେନି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଳ କଣା ଏଇ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଭିତରେ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଟି ଅଛି ସେତିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝି କାମରେ ଲଗେଇବେ, ସେତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପୁଳାଏ ଗପିବା ପୁଳାଏ କହିବା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ତ ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟି, ଲତା ପୃଷ୍ଟି, ହଁ ଇଏ 2 ଜଣ, ଆଉ ଇଏ 2 ଜଣଙ୍କ ଘର ଇଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ବାପା ବୋଉଙ୍କ ନାଁ ମୂଳରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଦିଏ, କାରଣ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ବାପା ବୋଉ ଅଜା ଆଈ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟି, ଲତା ପୃଷ୍ଟି ତ ଅଛନ୍ତି, ବଂଶୀଧର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଚିହ୍ନ ଦେଇନା କି ଦେବନି।